Hello, dear students. Dr. Bapuji Salunke, Institute of Engineering and Technology, Kolhapur, welcomes you all to e-learning platform. This is Science and Humanities Department. Myself, Mr. Sudarshan Dinkar Mahadik, and the course which you are learning is Applied Science Physics. The unit which you are learning is Types of a Motion. The learning outcome for our today's lecture is calculate the work, power, energy for the given situation. Dear students, in this lecture today, we are going to discuss about the numericals based down work, power and energy. Let's go. First example, a man pulls a hand roller on a cricket pitch with a force of 150 Newton inclined at an angle of 45 degree to the horizontal. Find the work done in pulling the roller over a pitch of 20 meter long. So dear student, our very first example is based on the work done. What is given in this example? That there is a cricket pitch and some man is rolling this roller, hand roller on this pitch. Okay, so this is the roller and the man is pulling this roller in this direction, means the direction of traveling of the roller is this and the force is acted upon in this direction. ओके, म्हणजे एक रोलर आहे आणि त्याच्यावर या दिशेनं फोर्स लावण्यात येतो आणि त्याचं डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते हॉरिझॉन्टलला पॅरलल अशा पद्धतीने होते. म्हणजेच फोर्सची डिरेक्शन आणि डिस्प्लेसमेंटची डिरेक्शन यांच्यामध्ये अँगल आहे तो आहे 45 डिग्री इतका अँगल आहे. आता त्यानं ट्रॅव्हल केल्यानंतर ते डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलेलं आहे तर 20 मीटर इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे. म्हणून आपल्याला माहिती आहे की फोर्स अप्लाइड इज 150 न्यूटन. द अँगल between the direction of a force and the direction of a displacement is 45 degree. The distance traveled or the displacement is s is equal to 20 meter. So work done is how much is the question. Okay, so we all know the formula for work done is the component of force into displacement. The component of force is F cos theta into displacement s. So put the values F 150 into cos 45 into 20. Very simple calculation and we get the answer W is equal to 2121.3 and the unit of work is a joule. So 2121.3 joule is our final answer. So this is how you can solve the example. We know the formula, work done is equal to F cos theta into S. So what we will try? We will try to know the terms given in the example. We'll try to find the value of F, to note down the value of theta, to note down the value of S, and in this way we can solve the example. Okay, let us go towards our next numerical. 100 liters of water is pumped to a height of 40 meter. Calculate the work done by the pump. आता आपल्याला या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे की 100 लिटर इतकं पाणी पंपच्या साहाय्यानं 40 मीटर एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवलेलं आहे, ते पंप केलेलं आहे तिथपर्यंत. तर या प्रोसेसमध्ये वर्क डन किती झालेलं आहे, म्हणजे किती वर्क झालेलं आहे याच्यामध्ये सांगा. आता आपल्याला एक माहिती आहे याच्यामध्ये की 40 मीटर इतक्या हाईटवरती नेण्यात आलेलं आहे. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये संबंध आहे तो पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे. आता बघूया आपण व्हॉल्यूम किती दिलेलं आहे 100 लिटर्स. आता आपल्याला माहिती आहे की पाण्याचं व्हॉल्यूम आणि पाण्याचं मास यांच्या व्हॅल्यू ह्या इक्विव्हॅलंट असतात. म्हणजे 1 लिटर पाणी म्हणजेच 1 किलोग्रॅम पाणी असं असतं आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळं व्हॉल्यूम 100 लिटर जर असेल पाण्याचं, याचाच अर्थ पाण्याचं मास किती आहे 100 kg इतकं आहे. कारण का तर वॉटर, फक्त हे वॉटरसाठी लागू आहे. आता हाईट किती हाईटवर नेण्यात आलेलं आहे तर ते 40 मीटर इतक्या हाईटवर नेण्यात आलेलं आहे. डेन्सिटी ऑफ वॉटर आपल्याला माहिती आहे किती आहे 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब इतके आपल्याला हे माहिती आहे याच्यामध्ये. त्यामुळे वर्क इज इक्वल टू दिस मच. वर्क डन इज इक्वल टू mgh, म्हणजे m आपल्याला माहिती आहे, g आपल्याला माहिती आहे अँड हाईट माहिती आहे, ज्या हाईटवरती पाणी नेलेलं आहे. सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे. कॅल्क्युलेशन केलं, वर्क डन इज इक्वल टू 39,200 जूल. So this is how you can solve the example. Our next numerical is a rocket motor exerts a thrust of 2.4 meganewton at a speed of 300 मीटर पर सेकंड. फाइंड द पॉवर डेव्हलप्ड. बघा आता इथं पॉवरचा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे आणि आपण पॉवरच्या संदर्भात ऑलरेडी पाहिलेलं आहे की पॉवर म्हणजे काय, पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम आपल्याला सांगण्यात आलेलं आहे. विचार कसा करायचा पहा की कोणकोणत्या टर्म्स दिलेले आहेत आणि कशा पद्धतीने डेव्हलपमेंट करायचे. पॉवरचा आपल्याला फॉर्म्युला होता की पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम.
पण आपल्याला इथं वर्क डायरेक्ट दिलेलं आहे का एक्झाम्पलमध्ये? नाही दिलेलं. पण आपल्याला वर्कचा फॉर्म्युला माहिती आहे की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. ओके, हां, इथून आपला जो वे आहे ना तो सोपा होऊन जातो. आणि म्हणून पहा, फोर्स दिलेला आहे 2.4 मेगा न्यूटन इतका दिलेला आहे. वेलॉसिटी दिलेली आहे 300 मीटर पर सेकंड. ओके, पॉवर इज इक्वल टू दिस आपण हे पाहिलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला फोर्स दिलेला आहे. ओके, आणि कोणती टर्म दिलेली आहे तर वेलॉसिटी टर्म दिली. आपल्याला रिअरेंज काही करता येते का? ओके, फोर्स आपण असंच ठेवलं. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजेच काय? वेलॉसिटी. म्हणजेच पॉवर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलॉसिटी. Put the values 2.4 into 300, power is equal to 720 megawatt. Okay, so you have to think which terms are given in a numerical, and how you can rearrange the given formula which is suitable or which will comply with the terms given. कोणकोणत्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत पहा, आणि तुमचा फॉर्म्युला त्या पद्धतीने तुम्ही रिअरेंज करू शकता. अशा पद्धतीने एक्झाम्पल सॉल्व करू शकता. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज अ लिफ्ट ऑफ अ मास 500 kg इज बिंग रेज्ड विथ अ युनिफॉर्म वेलॉसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड. फाइंड द पॉवर इन्व्हॉल्वड इन इट. आता इथं काय दिलेलं आहे पहा, एक लिफ्ट आहे, तिचं वजन आहे 500 किलोग्रॅम आणि ती युनिफॉर्म वेलॉसिटी 1.5 मीटर पर सेकंदनं ती वरच्या दिशेनं चाललेली आहे. तर किती पॉवर इन्व्हॉल्व आहे ते या ठिकाणी विचारण्यात आलेलं आहे. परत एकदा पहा की आपल्याला पॉवर जे आहे त्याचं सूत्र आपल्याला माहिती आहे काय? फोर्स इंटू वेलॉसिटी. या ठिकाणी ऑलरेडी आपल्याला मास दिलेला आहे. मास दिले म्हणजे आपण याच्यावरून फोर्स डिटरमिन करू शकतो. कसं की फोर्स इज इक्वल टू वेट असतं. वेट म्हणजे एम इंटू जी. मास दिलेला आहे 500 इंटू 9.8 मीन्स इथं फोर्स झाला. ओके, आणि वेलॉसिटीची व्हॅल्यू तर आपल्याला ऑलरेडी या ठिकाणी दिलेली आहे 1.5 मीटर पर सेकंड. म्हणजे पॉवरचा हा फॉर्म्युला पॉवर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलॉसिटी आपल्याला या ठिकाणी वापरायचं आहे. मग जर का मास या ठिकाणी आपल्याला दिलेला असेल तर मास इज इक्वल टू व्हॉट? मास इज इक्वल टू वेट अपॉन जी, दॅट वी नो. So force is equal to weight. So weight is equal to m into g, and this is how we can solve the example. Put the values in the example, and we will come with the answer that 7,350 watt is the power involved in this whole operation. Okay. This is a very simple example. A box of 15 kg falls down from a height of a 4 meter. Calculate the loss of potential energy. पहा, एक बॉक्स आहे 15 kg या मासचा आणि तो ठेवलेला आहे 4 मीटर इतक्या उंचीवर ठेवलेला आहे. म्हणजे तिथं त्याची काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जी असणार. आता सांगण्यात आलं आहे की तो 15 किलोग्रॅम इतकं मास असणारा तो बॉक्स जो आहे तो 4 मीटर अंतरावरून तो खाली पडला. तर सांगण्यात आलं आहे की किती पोटेन्शियल एनर्जीचा लॉस त्या ठिकाणी झालेला आहे सांगा. म्हणजेच थोडक्यात काय की तो बॉक्स 4 मीटर एवढ्या अंतरावर वर असताना त्याची पोटेन्शियल एनर्जी किती होती एवढं विचारलेलं आहे आपल्याला. मास इज इक्वल टू 15 kg, हाईट इज इक्वल टू 4 मीटर, पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू व्हॉट? लॉस ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजेच ॲक्च्युली पोटेन्शियल एनर्जी किती होती ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. 15 इंटू 9.81 इंटू 4, पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल टू 588.6 जूल. ओके, बिकॉज द एनर्जी हैज़ अ यूनिट जूल. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. A vehicle of a mass 82 kg is moving with a speed of 40 km per hour. Calculate its kinetic energy. This is very straightforward example of kinetic energy calculation. See, mass of a vehicle is 82 kg. The velocity is 40 km per hour. See, we have been given the velocity in kilometer per hour, but in our calculation we need it in meter per second unit. Okay, आणि म्हणून आपण किलोमीटर पर आवर जे आहे ते मीटर पर सेकंडमध्ये आपण कॅल्क्युलेट करतो. कशा पद्धतीने ते कॅल्क्युलेट करतो ते आपण कायनेटिक्सचे एक्झाम्पल ज्यावेळी पाहिली होती, म्हणजे इक्वेशन्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं. ते परत एकदा येते या ठिकाणी बघा. 40 किलोमीटर म्हणजे मीटर किती होणार? 40 इंटू 1000 पर आवर. आवर म्हणजे किती सेकंद होणार? 60 इंटू 60. म्हणून 40 into 1000 divided by 60 into 60 equal to 11.11 meter per second is velocity. So now the way is very simple. We know the formula to calculate the kinetic energy. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Just put the values in the formula. 1/2 8 into 82 into
11.11 square. So we will come with answer kinetic energy equal to 5060.72 joule. Okay, so this is how you can solve the numerical. Our next numerical is how many liters of water can be raised in 15 minutes to a height of 24 meter by using a pump of 12 kilowatt. काय सांगण्यात आलेलं आहे बघा, एक पंप आहे, त्याची जी पॉवर आहे ती 12 किलोवॅट इतकी आहे आणि या पंपच्या साहाय्यानं मग 24 मीटर इतक्या उंचावर असणाऱ्या एका टँकमध्ये 15 मिनिटात किती पाणी पंप केलं जाऊ शकतं हे या ठिकाणी विचारण्यात आलेलं आहे. म्हणजेच ॲक्च्युअली पहा, आपल्याला या ठिकाणी मास विचारण्यात आलेलं आहे आणि मग आता ह्या ज्या दिलेल्या व्हॅल्यू आहेत ना त्या आपण आधी सिम्प्लिफाय करून बघून कशा पद्धतीने आपला वे ऑफ वर्किंग डेव्हलप करायचं ते आपण पाहूया. बघा, टी इज इक्वल टू 15 मिनिट म्हणजे किती सेकंड झाले, 15 × 60 सेकंड्स. ओके, आता या ठिकाणी दिलेले हाईट 24 मीटर इतकी दिलेली आहे, पॉवर 12 किलोवॅट म्हणजेच 12,000 वॅट इतकी दिलेली आहे आणि विचारलेले अमाऊंट ऑफ वॉटर इन लिटर्स म्हणजेच मास विचारण्यात आलेला आहे या ठिकाणी. ओके, एक प्रकारे असं मी का मास असं का म्हणतोय, कारण मास 1 लिटर ऑफ वॉटर इज इक्वल टू 1 किलोग्रॅम ऑफ वॉटर, म्हणून आपण लिटर्समध्ये वॉटर काढायचं आहे. म्हणजे ॲक्च्युली आपण मासमध्ये जर का किलोग्रॅममध्ये जर का ते वॉटर डिटरमाइन केलं तर ते लिटर्समध्ये किती होते ते आपल्याला सांगता येते. म्हणून आता आपल्याला बघा, आपण त्या पद्धतीने डेव्हलप करत जाऊ. आपल्याकडे बेसिक फॉर्म्युला काय आहे पॉवरचा, पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाईम. आता पाणी जे आहे ते हाईटला एका वर पोचवायचं आहे, म्हणजे आपण या वर्कला रिप्लेस करू शकतोय पोटॅन्शियल एनर्जीनं सुद्धा. म्हणून आपण पोटॅन्शियल एनर्जी mgh/t अशा पद्धतीने याला रिप्लेस केलेला आहे या ठिकाणी. कळालं का? कारण पोटॅन्शियल एनर्जीच्या फॉर्म्युल्याला आपण वर्कला रिप्लेस केलं आणि म्हणून पॉवर इज इक्वल टू mgh/t. म्हणजेच आपण आता साठी हा फॉर्म्युला रिअरेंज करूया. m इज इक्वल टू पॉवर इंटू टी डिवायडेड बाय gh. आता आपल्याकडे यातल्या सर्व टर्म्स आहेत पहा, पॉवर आहे, टाईम आहे, g आहे, हाईट आहे. त्या सर्व व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी पुट केल्या आणि आपल्याला आन्सर मिळालं 45871.56 kg. म्हणजे 1 किलोग्रॅम वॉटर इज इक्वल टू 1 लिटर असतं, त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो 45,871.56 liters of water you can pump in 15 minutes at a height of 24 meter by using a pump of 12 kilowatt. So this is how you can solve the numerical. Okay. The next numerical, a steamboat moves at a speed of 30 km per hour. It requires a force of 90 kilonewton to overcome the water resistance. Find the power developed. Very simple example. Okay. We all know the formula, power is equal to force into velocity. Let us see what is the velocity of the steamboat. Velocity is 30 km per hour. 30 km per hour means 8.33 meter per second. How did we calculate it? We already know how to make the conversions. Okay. Force is equal to 90 kilonewton means 90 into 10 raised to 3 Newton. So put the values in the formula of the power. Power is equal to force into velocity. So put the values and we will come with the answer that 749.7 into 10 raised to 3 watt means 749 kilowatt will be the value of a power that is developed. Okay. Our next numerical is a force of 18 Newton is used to lift an object over a height of 2 meter. Calculate the potential energy gained by the object. Simple example आहे या ठिकाणी. सांगण्यात आलेलं आहे की एक ऑब्जेक्ट आहे त्याला 2 मीटर एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी 18 न्यूटन इतका फोर्स वापर करण्यात आला. तर सांगण्यात आलं की पोटॅन्शियल एनर्जी किती आहे ते सांगा. आता आपल्याला काय माहिती आहे पोटॅन्शियल एनर्जी त्या संदर्भामध्ये, तर पोटॅन्शियल एनर्जी म्हणजे ॲक्च्युली वर्क डनच आहे. ते एक प्रकारे एक फॉर्म आहे वर्कचाच. म्हणून वर्क डन, पोटॅन्शियल एनर्जी को वर्क डन, वर्क डनचा फॉर्म्युला माहिती आहे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सिम्पली वी हॅव पुट द व्हॅल्यूज 18 into 2. So potential energy is equal to 36 joule. Okay. So this is how you can solve the numericals. Thank you dear students.